शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब निवाज मुजस्मे आबे हयात सरवरे कायनात धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच सच बैठे सत्संगी जनों सब तो पहला गुरु साहब वालों बख्शी हुई मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिद्दां कि प्रबंधकों का हुक्म होया है, एक तो मैं जिहड़े मेरे उत्ते या मेरे परिवार के उत्ते जो असी आप देखिया वो वरतान आप जी नाल शेयर करना है। दूसरा जिहड़ा हिस्सा मैं आप जी नाल शेयर करना चाहुंदा कि ये वरतान क्यों होया, इहदा कारण की सी। ते इहदे विच असी ब्लेम जरूर करते हैं कि सरकार ने कीता, पर इहदे विच असी आप भी जिम्मेदार सां कि असी जिन्हां दे नाल रहिंदे हैं उन्हां दी बिरती पछाण नहीं सके असी। सो दास कोशिश करेगा सीमित समय दे विच कि मैं आप जी नाल शेयर करां। आप जी ने जिद्दां स्लाइडां जिहड़ियां शुरू च वो देखियां, साडे नाल की होया सानूं पता है। सानूं जिंदा सड़कां ते साड़िया गया, ऑर्गेनाइज मॉब ने साडे घर लुट्टे, साड़ियां दुकानां बिजनस लुट्टे, ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। टॉर्चर होया, रेप होए साडी बीबियां दे। उस तो उपरंत मैं सीधा अपनी जिहड़ी जो मैं अपने पिंडे ते हटाया देखिया वो मैं आप जी नाल शेयर करना चाहुंदा। मैं 31 अक्तूबर तो शुरू करूँगा। ये शुरू करन तो पहला मैं वो जिहड़े योधे सन उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि जरूर भेंट करना चाहुंदा, भाई बेअंत सिंह ते भाई सतवंत सिंह नूं, जिन्हां ने अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने फ्यूचर का मोह ना देखते हुए ते अपने जिहड़े साडे ते जिहड़ी भाजी भारत सरकार ने चाढ़ी सी, साडी डिग्गी हुई पग नूं साडे मोड़ सिरां ते रखिया। मेरे वल्लों उन्हां नूं सत सत प्रणाम ने। वो दो इहो ਜਿਹੇ सितारे ने जिहड़े जद तक सिख हिस्टरी रहेगी तद तक वो जगमगाउंदे रहणगे। सत श्री अकाल। सो मैं बाड़ा उस विषय नूं डाइवर्ट ना करके मैं 31 अक्तूबर नूं मैं स्कूल गया सी सवेरे, तो जो मैं दोपहर नूं वापस आया तो उदों इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता पाया सी, क्रिकेट मैच। इंडिया की टीम पाकिस्तान गई हुई सी उदों। सो मैं आके अपने पिता जी नूं पुछया, मैं क्या डैडी स्कोर की होया। उन्होंने मैनू उदों दस्सिया कि बच्चे अज इंदिरा गांधी नूं गड्डी चढ़ाता गया है तो इसलिए वो मैच उत्थे ही खत्म हो गया, सो उहदा कोई नहीं हैगा। सो असी जिद्दां नॉर्मल साडी प्रतिक्रिया हुंदी सी नॉर्मली, क्योंकि पंथक सफावां विच जुड़े होण करके सानूं जिहड़ी पंथक पॉलिटिक्स सी उहदा ज्ञान सी ना। असी बाहली खुशी मनाई ना सानूं बड़ा गम सी कोई कि जिद्दां बाकी लोकां नूं हैगा सी। सो असी नॉर्मल जिद्दां अपना रूटीन करके आपां रह रस कीती। शाम नूं सारे परिवार ने आपां सौ गए। सवेरे उठ के पिता जी मेरे ड्यूटी गए तो उत्थे जाके पता लगा कि 1 नवंबर नूं कि छुट्टी है अज, बिकॉज इंडिया की प्राइम मिनिस्टर दा कतल कर दिता गया सी। सो जो मेरे पिता जी 8 बजे ना वापस आए घर, तो असी जिहड़े लोकैलिटी कानपुर विखे रहिंदे सां उत्थे साडे पूरे मुहल्ले दे विच सिर्फ 5-6 घर सिखां दे सन, बाकी मेजोरिटी दे सन। वो सारे सिख नॉर्मली सारे कार्यरत सन, मतलब सारे जॉब वाले सन। तो मेरे पिता जी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दे विच एरोनॉटिक्स इंजीनियर सन। सो साडा घर भी वो फैक्ट्री के लागे ही एयरफोर्स स्टेशन ते उहदे HL टाउनशिप दे विच एक प्राइवेट एरिए दे विच साडा अपना घर सी। सो जिन्ने भी परिवार उत्थे रहिंदे सन वो सारे ही HL दे विच कार्यरत सन, जिहड़े फैमिलियां उत्थे सिख फैमिलियां रहिंदियां सन। तो सवेरे एक दूजे सिख दे घर मीटिंग बुलाई गई सारे सिखां दी कि भी असी सुनिया कि कल शाम नूं जिद्दां इंदिरा गांधी दे कतल होण तो बाद जिहड़े मॉब्स ने वो लोकां दी दुकानां लुट रहे ने, अग्गां ला रहे ने, तो फिर आपां किद्दां रिएक्ट करना। सो उत्थे ये फैसला होया कि असी सारियां ने इकट्ठे मुकाबला करना जे किसी दे घर ते भी हमला होया तां। ये कह के मीटिंग वगैरह हुई, क्योंकि असी तो उदों काफ़ी बच्चे सां ते सानूं उस मीटिंग च इनवॉल्व नहीं किया गया। ये गल मैनूं बाद जिन्हां दे घर मीटिंग हुई उन्होंने दसी। पिता जी मेरे वापस आ गए। मेरे दादा जी 1 साल पहलां ही पूरे होए सन 1983 च, तो उन्हां दे निमित्त उन्होंने सहज पाठ रखिया होया सी। गुरु साहब का प्रकाश सी घर,
ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਨੋਰਮਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਰੌਲ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਛਹਿਰਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਜੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੀਬ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਸੋਈ 'ਚ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਕਾਫੀ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ਿੰਗ ਜੀ ਨੋਇਸ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੀਬ ਜੀ ਨੋਇਸ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਗਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ HL 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਰੀਬ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਡੈਡੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾਇਆ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਬ 50 ਕੁ ਬੰਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਤਕਾ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਸੀ, ਬਰਛੇ ਸਨ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੀ, ਖੰਡੇ ਸਨ, ਈਵਨ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਸਾਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਤੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਰੈਡੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਢਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਛਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢਤੀ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਖੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਰਛਾ ਵੱਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ। 2 ਘਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ 2 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸੀ ਕਰੀਬ 22 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾਨ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਓ, ਆਹ ਰੋਡ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸਨ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇੱਕ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਟ ਮਾਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੇਸਕੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪਿਆ ਲੱਗਾ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਘਾ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੰਘਾ ਅੰਦਰ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਪੈਰੋਂ ਵੀ ਨੰਗਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੈਡੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4-5 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ
ਇੰਡੀਆ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਜਥੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਲਈਏ, ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਆ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 4-5 ਘਰ ਹੀ ਟੱਪੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਟਾਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨ ਡੈਮੇਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਝੀਤ ਜਿਹੀ ਤੋਂ ਉਹ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਜਾਂ ਹਦਵਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਛਿਲਤ ਛੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਲਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਓਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਸਾਡੀ ਮਿਆਨੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਮਿਆਨੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਛਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਛਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਰੂਪ ਉੱਦਾਂ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਘਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰੀਬ 2-2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤਦੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 3 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕਦਮ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਬ ਆ ਉਹ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 3 ਖੇਸ 3 ਬੋਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਤੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਫੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁਰਚਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕਦਮ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਕੂਗਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਬੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਥੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਲ ਸੀ ਡੈਡੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਡੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਢਾਲ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਆਹ ਢਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੀਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੜਾਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਛੜ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ, ਮੈਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਂਪ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪ ਕੂੰਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਅਰਫੋਰਸ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਸੀ
ਇੱਕ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲਾਗੇ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਸਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ। ਉਹ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣਾ ਹੋਰ ਵਰਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਫੀ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਐਸੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੋਬ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ 2001 ਦਾ UK 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ, ਵਾਈ ਦਿਸ ਹੈਪਨਡ ਵਿਦ ਅਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੂਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਅਰਮੇਨੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਹੇਟੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਐਸੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ 84 ਜੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ 47 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 45 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰੈਨ ਪੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਸੀ। 1950 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਲੱਛਣ ਸੀ ਉਹਦਾ। 1966 'ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਲੱਛਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ 1932 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੂਜ਼ਨ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਇਲੂਜ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੂਜ਼ਨ ਪਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 83% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ। ਸੋ ਵਾਟ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਲੂਜ਼ਨ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਲੂਜ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤੀਸਰਾ ਇਲੂਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਲੂਜ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਗਾਈ ਜਾਓ, ਹੂ ਕੇਅਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਟ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਟ, ਤੁਸੀਂ 2% ਹੋ, ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 13 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 13 ਦੇ 13 ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਰ ਆ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ, ਜਦੋਂ 82-83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਧੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਲੂਜ਼ਨ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇੰਪਲਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੱਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ 47 ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਜੀਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀਨੋਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਭਰ ਕੇ ਗੱਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਹ ਇੱਕ ਭੜਕਾਊ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਆ, ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੈਜੋਰਟੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ TV ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲੇ 1 to 1 ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਵਰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ BJP ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਫੈਸਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦ ਸੇਮ ਕੋਇਨ, ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦ ਕੋਇਨ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ। 1984 'ਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, 2002 'ਚ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ 84 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ BJP ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਰੂਪ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਪਦਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਬੰਜਰ ਕਰਤੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਣੀ ਹੈ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਉਲਝੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਲਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਲੜ ਲਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਆ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਉਹ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਟੱਠੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਗ। ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ ਕਿ BJP ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਦੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੂਜ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਅਜੇ ਵੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੂਜ਼ ਨੇ ਲਿਆ। ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, 1939 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਆ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਫੁਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ MLA ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਜਿੱਦਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗਰੰਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਐਰੋਗੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਯੂ ਆਰ ਦ ਸਲੇਵਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ RSS ਦਾ ਆਈਡੀਓਲੋਗ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ ਆ, ਪਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਊਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 1971 'ਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੇਵ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 84 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ BJP ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਦਾੜਾ ਵਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਲੜੀਏ। ਇਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ,
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ 95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰਲ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, 84 ਜੂਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਦੀ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਈ, ਪਰ 84 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦੁਵਿਧਾ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਤਗੜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਊਗਾ, ਮਜਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਹ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਜੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਦਾਸ ਕੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮੱਥ ਬਖਸ਼ਣ, ਕੌਮ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ, 701 ਨਾਰਥ ਪੋਸਟ ਓਕ ਰੋਡ, ਸਵੀਟ ਨੰਬਰ 204, ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 7136861277 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼।